So good morning students. So today we'll see the 5th class of circuit theory. So today we are going to discuss the analysis of voltage and current in three-phase circuit by using star and delta. We came across that. So today just we are moving to the next topic. The measurement of this is our today's topic, measurement of three-phase power by using a 2 watt meters. Okay, so today I will start the first topic, three-phase power measurement by using a 2 watt meter method, that is in our syllabus. But prior to that, I may focus about the three methods. So the first method, single watt meter method, second is the 2 watt meter method, and third one is the 3 watt meter method. So there are 3 watt meters methods are there. 1 watt meter or single watt meter, 2 watt meter method, and 3 watt meter method. So there are 3 methods to measure the three-phase power. Okay, so if you want to measure the three-phase power, what is the formula for finding power? P is equal to root 3 into V into I into cos phi. Okay, so again I am repeating that power in a formula P is equal to root 3 times of line voltage, line current, and the power factor. So this is the three-phase formula. Okay, three-phase power measuring formula. Okay, these are all you know. But here, if I am going to use out of the three methods, suppose if I am preferring the 1 watt meter method, that means we are having R phase, Y phase, and B phase. So there are three phases are there, R, Y, B. So I am going to connect only 1 meter out of the three phases. So is it enough for that? It is not enough. So we need to connect 3 watt meter in the respective phases for measuring the three-phase power in an exact manner. Okay, therefore if I want to measure the three-phase power, I can use single or 2 or 3, but which one is the best method and which is suitable for which one? Okay, I will take that. So the single watt meter method, which is very suitable for measuring the balanced load only. Okay, for balanced load only we are using an 1 watt meter. Okay, but if you are going to use the 2 watt meters or more than 2, that means 3 watt meters method, it may be useful for measuring if it is a balanced or unbalanced load, whatever it is. So we may use the 2 watt meters or 3 watt meters for the balanced and unbalanced load. Okay, but in our industry they prefer only the 2 watt meters out of the 3 methods. Single watt meter, suppose it is not suitable for unbalanced, but 3 watt meter it is suitable for balanced and as well as the unbalanced, but we need to purchase 3 watt meters for measuring the three-phase power. But in our industrial scenario they prefer the minimum cost. That means suppose if you want to buy only 2 watt meters, means the cost will be high and the connectivity or complexity of the connections also very simple. So that's why they recommend 2 watt meter is enough for measuring the three-phase power meter. So in our syllabus they are only focusing the 2 watt meter method, that only we are going to see. Okay, so I am moving to the circuit diagram. It's a very simple circuit diagram. Already you are familiar with R phase, Y phase, and B phase. This is called supply side specifications with the 3-phase 440 voltage 50 Hz AC supply. These are all the specifications
This is comes in the supply side, and another type is called load side. Another side is called load side. Load, LOAD, load. So what are all the load in our industrial side or in our domestic side? So normally there are three types of loads are there: resistive load, inductive load, and capacitive load. So depends upon that only we may draw the vector diagram. So prior to the load, I will give some simple snapshot of the types of load. Okay, so this is the explanation of the types of load. So the first one is the resistive load. The first one is the resistive load, second one is the capacitive load, and third one is the inductive load. So the resistive load, the examples are incandescent lamp and electric heaters. These two are the example for that: incandescent lamp and electric heaters. So incandescent lamp, otherwise we call it as gundu bulb, நம்ம நார்மலாக சொல்லக்கூடிய filament lamps are called as incandescent lamp, that is called a resistive load, and this is electrical heaters, that is the next example. So here I am going to use the two. How to draw a vector diagram for this resistive load? So this is R phase. I am going to draw the voltage. Suppose I can write like this: VR. Okay, only one phase, and another is one called neutral. Suppose if it is a single phase. Okay, and the voltage in the resistive load, this is the voltage vector and this is another current vector. Both are lies on the same angle. That means, wait, I will make clear. So this is our voltage and the next one is current, but I can draw on the same line. That means the phase angle between that two vectors is 0. That means cos phi is equal to 0. That's why it is called unity power factor. That's why it is called an unity power factor. Okay, so the voltage vector and the current vector both are lies on the same angle. There is no kind of any phase angle between the two. அப்படின்னா ரெண்டுக்கு இடையில ஆங்கிள் கிடையாது. தட் இஸ் 0 டிகிரி. இது 0 டிகிரினா கரண்ட்டு 0 டிகிரியில் தான் இருக்கும். வோல்டேஜ் 30 டிகிரினா கரண்ட்டு 30 டிகிரியில் தான் இருக்குது. அப்போ தேர் இஸ் நோ கைண்ட் ஆஃப் எனி ஃபேஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கரண்ட்டு வந்து 0 அப்படிங்கிறோம். ஓகே, ஸோ வோல்டேஜ் வெக்டார், அதுக்கப்புறம் நான் வரைகிறது கரண்ட் வெக்டார் விச் இஸ் லைஸ் ஆன் தி சேம் ஆங்கிள் சொல்கிறேன். அதனால் இது ரெண்டுக்கு இடையில கூடிய ஃபேஸ் ஆங்கிள் 0 டிகிரி. தேர்ஃபோர் காஸ் பை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 0. தேர்ஃபோர் பவர் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம 0 சொல்லிடுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர். இதை தான் நம்ம இப்போ இங்கே எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரெசிஸ்டிவ் லோட்ஸ் ஆர் கன்சியூம்டு எலக்ட்ரிக் பவர் இன் சச் மேனர் that the current wave remains in phase with the voltage, in phase with the voltage wave. That means power factor for a resistive load is unity. அப்போ இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெசிஸ்டிவ் லோட. ஓகே, then we move to the next one, கெப்பாசிட்டிவ் லோடு. ஸோ கெப்பாசிட்டிவ் லோடுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் பேங்க்ஸ் அல்லது பரீடு கேபிள்ஸ். ஸோ capacitor, bank, buried cables and capacitors. These are the three examples. Okay, ஸோ ஒரு கெப்பாசிட்டி நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த கெப்பாசிட்டி எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா மோட்டாருடைய ஸ்டார்டரில் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வீட்டில் கூடிய சம்பில் இருக்கக்கூடிய மோட்டார்ஸில் we can use. ஸோ மோட்டாரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் அல்லது மோர் தென் 2 or 3 batteries, suppose we are going to connect in a series or in parallel manner, that is called capacitor bank. கெப்பாசிட்டர் பேங்க் அப்படின்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர், அது கூட இன்னொரு கெப்பாசிட்டர், அது கூட இன்னொரு கெப்பாசிட்டர், லைக் தட் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த மாதிரி. இஃப் யூ கனெக்ட் இன் சீரிஸ் ஆர் பேரலல் மேனர், தட் இஸ் கால்ட் அ பேட்டரி பேங்க். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கெப்பாசிட்டிவ் லோடு. அது என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த வெக்டர் டயக்ராம், திஸ் இஸ் கால்டு வோல்டேஜ். சப்போஸ் ஐ மே ட்ரா தி கரண்ட். இப்போ கரண்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it may differs
by certain angle. ஸோ வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா certain angle இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இட் மே பி இன் clockwise, in counter clockwise. ஸோ கவுண்டர் clockwise இருக்கும். தட் மீன்ஸ் the current is lead by voltage certain angle. ஸோ இது ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் சப்போஸ் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பேஸ் போடுறேன் அப்படின்னா வோல்டேஜ் அப்படின்னா கரண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதனுடைய ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில். திஸ் இஸ் கால்டு வோல்டேஜ், திஸ் அபவுட் கால்டு கரண்ட். இஃப் இட் இஸ் அ கெப்பாசிட்டிவ் லோடு by certain angle, it the time 30 degree இருக்கலாம் 60 degree whatever it is, but you can write it as current leads voltage by certain angle. So this is called leading power factor அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம், வோல்டேஜ் கரண்ட் இங்கே லீட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால this is called an leading power factor. See this capacitive load is leading. ஸோ இந்த பவர் ஃபேக்டர் பேர் என்ன சொல்கிறோன்னா லீடிங் பவர் ஃபேக்டர். நல்லா கவனிச்சுங்க, லீடிங் பவர் ஃபேக்டர். எது சார் லீடிங் பவர் ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி கெப்பாசிட்டிவ் லோடு. ஸோ கெப்பாசிட்டிவ் லோடு வந்தாலே லீடிங் பவர் ஃபேக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Then move to the next one called last one, inductive load. Most of the cases we are using the inductive load. Inductive load பார்த்தீங்கன்னா 99% நம்ம inductive load தான் இருக்கும். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் ஸோ மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ். இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயில் பேஸ் பண்ணினதாக தான் இருக்கும். தட் மீன்ஸ் ஜென்ரேட்டர்ஸு, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸு, மோட்டார்ஸு, நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த எக்யூப்மெண்ட் எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி எ காயில் இஸ் இன்கார்பரேட் ஆன் த பர்டிகுலர் டிவைஸ். ஸோ காயில் எங்கே இருக்குதோ அங்கே கண்டிப்பாக இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்கும். அந்த இண்டக்டிவ் எஃபெக்டினுடைய நேச்சர் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய நேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இப்போ இம்போயிண்ட் இல்லாத வோல்டேஜ் அப்படின்னா அதனுடைய கரண்ட் வேவ் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் மே லேகிங். இட் இஸ் கால்டு லேகிங் ஆர் கிளாக் வைஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வித் அ சர்டன் ஆங்கிள், வித் அன் சர்டன் ஆங்கிள். ஸோ அப்போது என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ்க்கு இதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கரண்ட்டு லீட் ஆகும். பட் இந்த கேஸில் வந்து பார்க்குறப்போ என்ன கேட்டேன், இண்டக்டிவ் லோடை பொறுத்தளவுக்கு வோல்டேஜ் இங்கே இருக்கும், கரண்ட்டுங்கிற பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும். ஸோ இப்போ எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா a current which lags the voltage by certain angle. Okay, so again I am repeating that current lags voltage by certain angle. Okay, so this is the lagging power factor. அப்போ இண்டக்டிவ் லோடு என்ன சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டிவ் லோடு இஸ் லேகிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் கால்டு லேகிங். ஒய்? பிகாஸ் வெரி சிம்பிள், திஸ் இஸ் கால்டு வோல்டேஜ் வெக்டார் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் வெக்டார் அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் கரண்ட் வெக்டார். ஸோ கரண்ட் இஸ் லேகிங் பை சர்டன் ஆங்கிள். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு லேகிங் பவர் ஃபேக்டர். ஸோ 3 இதாக இருக்குது. அப்போ இண்டக்டிவ் லோடு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற லோடு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி 90% எல்லாமே இண்டக்டிவ் லோடாக தான் இருக்குது. ஸோ அந்த இண்டக்டிவ் லோடு எப்போவுமே லேகிங். கெப்பாசிட்டிவ் லோடு அப்படிங்கிறது என்ன? லீடிங். அதே மாதிரி ரெஸ்டிவ் லோடு அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த 3 பவர் ஃபேக்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும். யூனிட்டி பவர் ஃபேக்டர், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் பவர் ஃபேக்டர், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா lagging power factor. So this is called R, resistive load, capacitive load, inductive load. இந்த மாதிரி எதாக இருந்தாலும் this is capacitive load and this is inductive load, L load அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் லோடு 3 லோட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா it will be very easy to move to the next one. ஓகே, திருப்பி நம்ம ப்ரீவியஸாக அந்த பவர் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு போயிடலாம். ஸோ அந்த பவர் மெஷர்மெண்ட்டு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததில் வெக்டார் டயக்ராம் இப்போ நம்ம வரைய போகிறோம். ஹவு டு ட்ரா த வெக்டார் டயக்ராம் ஃபார் திஸ் சர்க்யூட் டயக்ராம். ஸோ இந்த சர்க்யூட் டயக்ராமுக்கு நான் எப்படி வெக்டார் டயக்ராம் வரைய போகிறேன் அப்படிங்கிற கவனிங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை சர்க்யூட் டயக்ராம். இதில் ஆஸ் யூஸ்வல் ஆர் ஹேவிங் ஆர் ஃபேஸ், ஒய் ஃபேஸ், பி ஃபேஸ், 3 ஃபேஸ் எடுத்துட்டேன். இன்பிட்வீன்
I wrote the specification of that 3 phase 440 voltage 50 hertz and AC supply அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா it is the specification of the line voltages between the two lines R phase-க்கும் Y phase கடையில் இருக்கலாம் அல்லது Y phase-க்கு B phase கடையில் இருக்கலாம் அல்லது R and B கடையில் இருக்கலாம். This is called line voltage. ஸோ லைன் வோல்டேஜினுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் தான் இங்கே நம்ம மீன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, then we move to connect a watt meter. இங்கே நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துக்கிறது 2 watt meter. ஸோ watt meter 1 and watt meter 2. ஸோ watt meter ரெண்டு watt meter கனெக்ட் பண்ணலாம். எய்தர் அவுட் ஆஃப் த 3 ஃபேஸஸில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இதில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும்னு இல்லை. ஸோ இங்கே நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது ஆர் ஃபேஸில் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், அதே மாதிரி பி ஃபேஸில் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே தான் கனெக்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை, நீங்கள் ஒய் ஃபேஸ்லையும் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், டோன்ட் பாதர். ஓகே, பட் ஒன்லி 2 watt meters. அந்த 2 watt meters எடுத்துகிட்டு நம்ம அவுட் ஆஃப் த 3 ஃபேஸஸில் எனி 2 ஃபேஸஸில் யூ கேன் கனெக்ட் த watt meters. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், அக்கார்டிங் டு திஸ் டயக்ராம் ஐ கேன் கனெக்ட் தி watt meter 1 in R phase, watt meter 1 in R phase and watt meter 2 in my B phase. ஸோ B phase-ல R phase-ல தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், வரைஞ்சிருக்கேன், சாரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 விதமான டெர்மினல்ஸ் இருக்கும். எம் அப்படின்னு ஒரு டெர்மினல், எல்லுன்னு ஒரு டெர்மினல், சின்னு ஒரு டெர்மினல், வி ப்ளஸ்ன்னு ஒரு டெர்மினல். ஓகே, ஸோ இந்த 4 டெர்மினல் தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இப்போ உங்களுக்கு என்னென்னங்கிறது சொல்ல போகிறேன், கவனிச்சிட்டே வா. எம் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா மெயின். மெயின் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, சப்ளை சைடு கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன், மெயின் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மெயின் சப்ளை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா சப்ளை சைடு கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பேர் மெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ எல்லுன்னு அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் இஸ் நத்திங் பட் எ லோடு. எல்லுங்கிற லைன் எடுத்துடாத, எல் இஸ் நத்திங் பட் எ லோடு. லோடுங்கிறது என்ன, டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஸ்டார் கனெக்டட் லோடு, அப்போ லோடோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ எம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மெயின், இட் இஸ் கனெக்டட் இன் தி மெயின் சப்ளை சைடு. எல் அப்படிங்கிறது லோடு சைடு. அப்போ சிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் த 2 watt meters. இது வாட் மீட்டர் 1, இது வாட் மீட்டர் 2 அப்படின்னா அந்த 2 watt மீட்டருக்கு இடையில ஒரு காமன் கனெக்ஷன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக we are providing the common. C stands for common. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ். எதுக்கு சார் இந்த வோல்டேஜ் ரேஞ்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் இந்த வாட் மீட்டர் நான் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணேன்னா அங்கே 230 வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணால் போதும். அப்போ அந்த ரேஞ்சு வந்து அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க மேலேயே. 115 வோல்டேஜ்க்கு ஒரு டெர்மினல் இருக்கும், 230க்கு ஒன்று இருக்கும், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா 500க்கு ஒன்று இருக்கும், இது சாரி 250 இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 115 ஒன்று இருக்கும், அடுத்தது 250 ஒன்று இருக்கும், அடுத்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 500. ஸோ அந்த 3 ரேஞ்சில் எங்கே வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த டெர்மினல் சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அப்போ எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு வாட் மீட்டரில் ஐ மே சூஸ் 3 லெவல்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து 150 வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணணுன்னு அங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை செகண்ட் கேஸ் அப் டு 230 வரைக்கும் நான் 250ல் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அங்கே ஒரு டெர்மினல், இங்கே ஒரு டெர்மினல், இன்னொரு டெர்மினல் கொடுத்துருப்பாங்க, அது 500 அப்படின்னா 3 ஃபேஸ்க்காக. இது சிங்கிள் ஃபேஸை மெஷர் பண்ணிக்கிறதுக்கு, இது 3 ஃபேஸை மெஷர் பண்ணிக்கிறதுக்காக. ஸோ மொத்தம் 3 டெர்மினல் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், வி ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 2 வாட் மீட்டர்லேயும். ஸோ காமன் கனெக்ஷன்ஸ் தான் 2 வாட் மீட்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 டெர்மினல்ஸ். 4 டெர்மினல் திருப்பி சொல்லிடுறேன். எம் அப்படிங்கிறது மெயின் சப்ளை சைடு கொடுக்கறது, எல் அப்படிங்கிற லோட் சைடு கொடுக்கறது, சிங்கிறது காமன், விங்கிறது ரேஞ்ச். அது சிங்கிள் ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா 250 ரேஞ்சை சூஸ் பண்ணிக்கலாம், 3 ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா 450 வோல்டேஜை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் திங். அதுக்கப்புறம் இதில் என்னென்ன காயில்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் ஆஃப் த மீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான காயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று சிசி, இன்னொன்று பிசி. சிசி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும், கரண்ட் காயில். அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோன்னா கரண்ட் காயில்னு சொல்கிறோம். பிசி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரெஷர் காயில் அல்லது வோல்டேஜ் காயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிசி அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் காயில், சிசிங்கிறது அந்த சப்ளை லைன்லேயே கொடுத்துக்கிறது. ஆர் ஃபேஸ்னால் ஆர் ஃபேஸில் மட்டும் இருக்கும், ஒய் ஃபேஸ்னால் ஒய் ஃபேஸில் பி, தட் இஸ் கால்டு எலாங்னு சொல்லுவாங்க. எலாங் த லைன். சிசி அப்படிங்கிறது எலாங் த லைனில் கொடுக்கறது. பட் பிசி அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் காயில் அப்படிங்கிறது எக்ராஸ் த லைன் சொல்லுவாங்க. எக்ராஸ் த 2 லைன்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் ஃபேஸுக்கும் இந்த பி ஃபேஸுக்கும் இடையில கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. ப்ரெஷர் காயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் across the 2 lines.
அல்லது இங்கே வாட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த 2 லைன் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ எந்த 2 லைனுக்கு இடையில கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அது வந்து எக்ராஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ப்ரெஷர் காயில் அப்படிங்கிறது எக்ராஸ் த லைன். ஓகேயா, சிசிங்கிறது எலாங் த லைன், இது எலாங் த லைன், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலாங் த லைன் கரண்ட் காயில் அண்டு பிசி. ஓகே, அனதர் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன், நத்திங் பட் ஸ்வாம்பிங் ரெசிஸ்டர், SWAMPING, ஸ்வாம்பிங் ரெசிஸ்டர்னு கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஸ்வாம்பிங் ரெசிஸ்டரோடைய யூஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, டு அவாய்ட் தி ஷார்ட் சர்க்யூட். சப்போஸ் நான் அந்த ஸ்வாம்பிங் ரெசிஸ்டர் மேலே கீழே கொடுக்காம இந்த 2 காயிலை வச்சு டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணணுன்னா ஹெவி ஷார்ட் சர்க்யூட் அக்கர் ஆகும். ஹெவி ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அங்கேருந்து ஒரு ஷார்ட் சர்க்யூட் ஃபயர் ஆகலாம், அது மேஜர் ஆக்சிடென்ட் வந்து அக்கர் ஆகலாம், மீட்டர்ஸ் 2 வெடிச்சிடும், இட் மே பி எக்ஸ்ப்ளோசிவ். ஸோ டு அவாய்ட் தட் வி ஆர் புட்டிங் அண்ட் ஸ்வாம்பிங் ரெசிஸ்டர் ஹியர். ஸோ ஸ்வாம்பிங் ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது என்ன கேட்டேன்னா டு அவாய்ட் தி ஷார்ட் சர்க்யூட். இவ்வளோ தான். மொத்தம் 3 பார்ட் உள்ளே இருக்குது. ஒன்று கரண்ட் காயில், இன்னொன்று ப்ரெஷர் காயில், இன்னொன்று ஸ்வாம்பிங் ரெசிஸ்டர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி கனெக்ஷன். எம் அப்படிங்கிறது சப்ளை சைடு கொடுத்துருவோம், எல்லுங்கிற லோட் சைடு கொடுத்துருவோம், எம்சி ஷார்ட் பண்ணிடுவோம். அடுத்தது ஆர்எஸ்ல கூடிய பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ், இது 2 இந்த ஒயில் கொடுக்கணும், ஒயிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஃபேஸோட கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து எடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் வியோட கனெக்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டார் லோடு தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இங்கே ஒரு ஆர் ஃபேஸு, ஒய் ஃபேஸு, பி ஃபேஸ், இதனோட கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வெரி சிம்பிள். இது நீங்கள் நம்ம சர்க்யூட்லேயே பார்த்துருக்கோம், நம்ம லேப்லேயே கீழே செஞ்சுருக்கோம் 2 வாட் மீட்டர் மெத்தடு. ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிள் டயக்ராம்ஸ். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இதை வச்சுட்டு வெக்டார் டயக்ராமை பிளாட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வெக்டார் டயக்ராம் அல்டிமேட் டைம் என்னென்னா டு மெஷர் தி 3 ஃபேஸ் பவர். இப்போ நான் சொன்னது என்னென்னா அல்டிமேட்டாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், 3 ஃபேஸ் பவரை மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன வெக்டார் டயக்ராம் எப்படி வரையலாங்கிறத ப்ரீவியஸாக நான் ஒரு கேஸ் கொடுத்துருந்தேன், நல்லா கவனிச்சிட்டே வாங்க. ஸோ எப்போவுமே நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ஃபேஸ் எப்போவுமே வோல்டேஜ் வெக்டர் தான் வரைவோம். ஸோ திஸ் இஸ் மை ரெஃபரன்ஸ் ஃபேஸ் வெக்டர் ஆர் ஃபேஸ். அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து 120 டிகிரி தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஃபேஸ், தென் அதுலேருந்து அனதர் 120 டிகிரி தள்ளி வரைஞ்சிங்கன்னா வி ஃபேஸ். ஸோ மொத்தம் 3 ஃபேஸ் இருக்குது, ஆர் ஃபேஸ், ஒய் ஃபேஸ் அண்டு பி ஃபேஸ். ஸோ இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது ஸ்டார் லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டிவ் காயில் போட்டிருப்போம். இண்டக்டிவ் லோடு அப்படின்னாலே என்ன பவர் ஃபேக்டர் சொல்லியிருந்தேன், லேகிங் பவர் ஃபேக்டர். அப்போ கரண்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸில் இருக்கும். எப்படிங்க சார்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see the diagram. இது வோல்டேஜ் வெக்டார், நல்லா கவனிச்சு, இது வோல்டேஜ் வெக்டார். கரண்ட் வெக்டார் பாருங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கரண்ட் வெக்டார், இங்கே போட்டிருக்கிறது ஐஆர், விஆர். அதே மாதிரி பாருங்க விஒய், அதுலேருந்து கிளாக் வைஸில் ஐஒய். அதே மாதிரி விபி வோல்டேஜ் வெக்டார், கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐபி. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் அ லேகிங் பவர் ஃபேக்டர். ஏன்னா இது இண்டக்டிவ் லோடு, மோட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்குன்னா இண்டக்டிவ் லோடு. ஓகே, தேர்ஃபோர் விஆர், ஐஆர், விஒய், ஐஒய், விபி, ஐபி அப்படின்னா வோல்டேஜ் வெக்டார், இது கரண்ட் வெக்டார், இது வோல்டேஜ் வெக்டார், இது கரண்ட் வெக்டார், இது வோல்டேஜ் வெக்டார், இது கரண்ட் வெக்டார். எல்லாமே டிஸ்பிளேஸ்டு பை சர்டன் ஆங்கிள் பிகாஸ் இட் இஸ் அ லேகிங் பவர் ஃபேக்டர். ரெசிஸ்டிவ் லோடு இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபேஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 0. மற்றபடி கெப்பாசிட்டிவ் லோடாவோ இண்டக்டிவ் லோடாவோ எது இருந்தாலும் கண்டிப்பாக சர்டன் ஆங்கிள் அதில் இருக்கும். ஓகே, தென் வி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நேற்று மாதிரியே தான். ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் மட்டும் பார்த்துருங்க. விஒய்க்கு நெகட்டிவ் சைடில் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம், அதனால் அதுக்கு பேர் மைனஸ் விஒய். ஓகேயா, நல்லா கவனிச்சுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு விஒய், விஒய்க்கு நேராக ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு பேர் மைனஸ் விஒய் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு வெக்டர். அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த மைனஸ் விஒய்யும் விபிஏ ரெண்டுடைய ஃபேஸர் அடிஷன் பண்ண போகிறோம். ஃபேஸர் அடிஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த விபிக்கும் இந்த மைனஸ் விஒய்க்கும் வித் சேம் இதே டிஸ்டன்ஸில் அதே ஆங்கிளில் இதனுடைய பேரலல் ஆங்கிள், இதுலேருந்து எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கோ அதே ஆங்கிள் இங்கேருந்து எடுத்து இங்கே ஒரு ஆங்கிள் வரையணுங்க. அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு பேரலோகிராம் வரைஞ்சிங்கன்னா யூஆர் கெட்டிங் 2 வெக்டார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வெக்டார் இங்கே ஒன்று போட்டுட்டு இதுக்கு பேரலாக இங்கேருந்து வரைகிறேன், அதே மாதிரி இதுக்கு பேரலாக இங்கே ஒன்று வரைகிறீங்க. இந்த ரெண்டு எங்கே மீட் ஆகுதோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறேன்னா விபிஒய், விபிஒய். ஓகேயா, விபிஒய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நியூ வெக்டார் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இந்த வெக்டாரை ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம அடுத்தது இந்த விஆருக்கு பேரலாக இங்கே ஒரு வரைய போகிறோம். ஓகேயா, அதே மாதிரி இதுக்கு நேராக இங்கே ஒன்று வரைய போகிறோம். ஸோ இது எங்கே மீட் ஆகுதோ அது வந்து ஆர் ஃபேஸ் அண்டு ஒய் ஃபேஸ், இது வந்து ஒய் ஃபேஸ். ஓகே, அப்போ இது என்ன சொல்கிறோம்,
ஒய்க்கும் ஆருக்கு இடையில் இருக்கிறங்காட்டி இது விஆர்ஒய். அடுத்தது இந்த பிக்கும் ஒய்க்கு இருக்கிறங்காட்டி இது விபிஒய். மொத்தம் 2 வெக்டாரை நம்ம இப்போ ரெப்ரசன்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம். திருப்பி நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வி ஷுட் ட்ரா தி விஆர் விஒய் விபி. ஃபஸ்ட்டு வோல்டேஜ் வெக்டார் போட்டோம். அடுத்து என்ன வெக்டார் போட போகிறேன்? கரண்ட் வெக்டார். ஐஆர் ஐஒய் ஐபி 3 வெக்டார் போட்டேன். அடுத்து கரண்ட் வெக்டார் முடிச்சிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்? இந்த விஒய் அப்படிங்கிறத இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறேன். நெகட்டிவ் சைடில் இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறேன். ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பேரலாக இங்கே ஒரு லைன் வரைய போகிறேன். அதே மாதிரி இதுக்கு பேரலாக இங்கே ஒரு வெக்டார் வரைஞ்சிட்டு அதை கனெக்ட் பண்ணுறேன். பிக்கும் ஒய்க்கும் இடையில இருக்கிறங்காட்டி அது விபிஒய் அப்படின்னு புதுசாக ஒரு வெக்டார் கொண்டு வந்துட்டேன். அட் த சேம் டைம் இந்த வெக்டாருக்கு பேரலாக இங்கே இன்னொரு வெக்டார் போகிறேன், விஆரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் இந்த விஆருக்கு பேரலாக இங்கே ஒரு லைன் பண்ணோன்னா இது எங்கே மீட் ஆகுதோ அது வந்து ஒய்க்கும் ஆருக்கு இடையில இருக்கிறங்காட்டி இந்த வோல்டேஜுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறேன்னா விஆர்ஒய் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஒய்க்கும் ஆருக்கும் இடையில இருக்கிறங்காட்டி இந்த வோல்டேஜ் பிட்வீன் தி ஆர்ஒய். ஓகே, அப்போ 2 வெக்டார் நம்மளுக்கு புதுசாக கிடச்சிக்குது. ஒன்று விஆர்ஒய், இன்னொன்று விபிஒய். இந்த 2 வெக்டார் நீங்கள் எப்படி வரைகிறதுன்னு பார்த்து வச்சுங்க. 3 வோல்டேஜ் வெக்டார் விஆர் விஒய் விபி, 3 வோல்டேஜ் வெக்டார். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 கரண்ட் வெக்டார். எங்கே சார் கரண்ட் வெக்டார்னா ஐஆர் ஐஒய் அண்ட் ஐபி 3 கரண்ட் வெக்டார். அதுக்கப்புறம் நான் புதுசாக என்ன வரைஞ்சிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 புது வெக்டார் வரைகிறேன். மைனஸ் விஒய் இதனுடைய ப்ரொஜெக்ஷன்ஸு, அது ரெண்டையும் மீட் பண்ணக்கூடிய ரிசல்டன்ட் வெக்டார் விபிஒய். அதே மாதிரி இதுக்கு எடுத்தேன்னா புதுசாக கிடைக்கிறது விஆர்ஒய். விஒய்க்கும் விஆருக்கு எடுத்தேன்னா விஆர்ஒய். பிக்கு ஒய்க்கு எடுக்கிறப்போ பிக்கும் ஒய்க்கு எடுக்கிறப்போ விபிஒய். ஸோ இது 2 புதுசாக கிடச்சிக்கிற அடிஷ்னல் வெக்டார்ஸ். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? இதை வச்சு போட்டு நான் வந்து இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ விஆர் விஒய் பிபி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ 3 phase to நியூட்ரல் வோல்டேஜ், அதாவது ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர் ஐஒய் ஐபி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் மே பி தி ஃபேஸ் ஆர் லைன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபேஸாகவும் இருக்கலாம், லைனாக இருக்கலாம். ஏன்னா கேட்டேன்னா இது ஸ்டார் கனெக்டட். ஸ்டார் கனெக்டில் போத் ஆர் சேம். அதாவது ஐ ஃபேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎல். லைன் கரண்ட்டு ஃபேஸ் கரண்ட்டு இங்கே சிமிலர். அதனால் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். அடுத்து நீங்கள் பாருங்கள், வாட் மீட்டர் 1ல் இப்போ நான் வாட் மீட்டர் 1 எங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா ஆர் ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கவனிச்சுங்க, இது ஆர் ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது எங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா ஆர் ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் வாட் மீட்டர் 1. அதே மாதிரி வாட் மீட்டர் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஆர் ஃபேஸ் அண்டு பி ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதை வச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? இந்த டெரிவேஷன்ஸ் பாயிண்ட்டை சொல்ல போகிறேன். ஸோ கரண்ட் காயில் கேரிஸ் லைன் கரண்ட், சி த லைன். கரண்ட் காயில் கேரிஸ் த லைன். அப்போ அந்த சிசி வழி எது போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஆருங்கிற கரண்ட், இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஐஆர் கரண்ட். இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் காயில் கேரிஸ் தி கரண்ட் ப்ரொபோஷனல் டு தி லைன் வோல்டேஜ். ப்ரெஷர் காயிலுங்கிறது பிசி, இடையில கொண்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இது வந்து சிசி எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்? பிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிசி அப்படிங்கிறது இது வழியாக போகிற கரண்ட்டு ஐஆர் கரண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டோம். அடுத்து ப்ரெஷர் காயிலுங்கிறது இது வழியாக போகிற கரண்ட்டு, இது வழியாக போகிற கரண்ட் எதுக்கு ப்ரொபோஷனல் இருக்குன்னா விஆர், இது போட்டிருப்பாரு விஆர்ஒய், விஆர்ஒய். ஓகே, ஆருக்கும் ஒய்க்கும் இடையில கூடிய வோல்டேஜுக்கு ப்ரொபோஷனலாக அந்த கரண்ட்டு போகுங்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ திருப்பி சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வாட் மீட்டர் 1ல் இருக்கிறது, திருப்பி அந்த சர்க்யூட்டுக்கு போயிட்டு வரேன். ஸோ இதை கவனிங்க, வாட் மீட்டர் 1 அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வாட் மீட்டர். ரைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வாட் மீட்டர் 1 அப்படின்னா இதுதான் வாட் மீட்டர் 1. இந்த சிசி வழியாக போகிற கரண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா ஐஆர் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன் ஐஆர் கரண்ட்னா பிகாஸ் இது ஆர் ஃபேஸில் போகக்கூடிய கரண்ட். ஸோ அதனால் ஐஆர் கரண்ட். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பிசியில் ஒரு வழியாக கரண்ட் போகுங்கிறாங்க, இது வழியாக ஒரு கரண்ட்டு போகும். அந்த பிசி கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்குன்னா இந்த வோல்டேஜ் பிட்வீன் தி ஆர் அண்டு ஒய், அதாவது இந்த ஆருக்கும் ஒய்யுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் ப்ரொபோஷனலாக தான் இந்த கரண்ட்டு போகுங்கிறாங்க. இதில் ப்ரெஷர் காயில் வழியாக போகிற கரண்ட், வாட் மீட்டர் 1ல் இருக்கிற ப்ரெஷர் காயில் கரண்ட்டு திருப்பி நான் காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வழியே ஒரு கரண்ட் போகும். இந்த ப்ரெஷர் காயில் கரண்ட் ஐபிசி நான் எழுதுனா ப்ரெஷர் காயில் கரண்ட். இது எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்குதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இந்த ஐபிசி அப்படிங்கிறது ப்ரொபோஷனல் டு தி வோல்டேஜ் பிட்வீன் ஆர் ஃபேஸ் அண்டு ஒய் ஃபேஸ். ஆர் ஃபேஸ் அண்டு ஒய் ஃபேஸ் இந்த ரெண்டு, ஏன்னா இதுக்கு இடையில தான் இருக்குது இந்த வோல்டேஜ். ஸோ இது வெளியே போகிற கரண்ட்டு இந்த வோல்டேஜ் பொறுத்து இருக்குங்கிறாங்க. தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட். அப்போது சிசி வழியாக போகிற கரண்ட்டு ஐஆர் கரண்ட்டு, பிசி வழியாக போகிற கரண்ட் வந்து விச் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு த வோல்டேஜ் பிட்வீன் தி ஆர் அண்டு ஒய், விஆர் அண்டு ஒய். இங்கே இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர். அவ்வளோதான் வாட்மீட்டர் 1 தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அப்படியே வாட்மீட்டர் 2க்கு வந்தீங்கன்னா நீங்களே சொல்லிடலாம். சிசி வழியாக போகிற கரண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபி. ஏன் ஐபின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா இது பி வழியாக போகிற கரண்ட்டு. அது இப்போ பி வழியாக போகிற கரண்ட் சிசி கரண்ட் என்ன இருக்குது, ஐபியாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், ப்ரெஷர் காயில் வழியே ஒரு கரண்ட் போகும். அப்போ அது வந்து அந்த கரண்ட் எதுக்கு ப்ரொபோஷனாக இருக்குன்னா வோல்டேஜ் பிட்வீன் தி என்ன ஃபேஸு, பி ஃபேஸுக்கும் இந்த பி ஃபேஸுக்கும் ஒய் ஃபேஸுக்குமா இருக்குது. அப்போ இங்கே என்ன எழுதலாம், வோல்டேஜு பி அண்டு ஒய்ன்னு எழுதலாம். அப்போது இந்த கரண்ட் என்ன வரும், ஒரு செகண்ட் வாட்மீட்டர் 2ல் இது கிளியராக எழுதுகிறேன். இது வாட்மீட்டர் 2, இது வழியாக போகிற கரண்ட்டு ஐபிங்கிற கரண்ட்டு. இங்கே ப்ரெஷர் காயில் வழியாக போகிற கரண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ப்ரெஷர் காயில் இது வழியாக போகிற கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு தி வோல்டேஜ் பிட்வீன் ஒய் அண்டு பி அல்லது பிஒய், எது வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த வோல்டேஜ் கடையில் இருக்கிறது. ஓகே. ஸோ இப்போ 2 வாட் மீட்டருக்கு நல்லா கவனிச்சுங்க. இந்த கரண்ட் காயில் போகிற கரண்ட் என்ன, இந்த கரண்ட் காயில் போகிற கரண்ட் என்ன. அதே மாதிரி ப்ரெஷர் காயில் வழியாக போகிற கரண்ட்டு அப்படின்னா இதுலேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற கரண்ட் வந்து எதுக்கு ப்ரொபோஷனாக இருக்குன்னா விஆர்ஒய், விஆர்ஒய். அடுத்தது செகண்ட் வாட் மீட்டரில் இந்த ப்ரெஷர் காயில் வழியாக போகிற கரண்ட்டு எதுக்கு ப்ரொபோஷனாக இருக்குன்னா விபிஒய் அல்லது விஒய்பி, அப்படி விட்டாலும் எழுதிக்கலாம். ஓகேயா. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த 2 பாயிண்ட் பார்த்துங்க. அது ஐஆர், இது விஆர்ஒய், இது ஐபி, இது விபிஒய். அவ்வளோதான். இதை முடிச்சுட்டு நம்ம நேரம் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த வெக்டர் டயக்ராம் போக போகிறோம். வெக்டர் டயக்ராம் பாருங்கள். இப்போ நான் பார்த்தது அந்த 2 தான். விபிஒய் செகண்ட் வாட் மீட்டர், விஆர்ஒய் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வாட் மீட்டர். ஸோ இந்த 2 வேல்யூ தான் நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஓகே. ஸோ வாட் மீட்டர் 1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் காயில் வழியாக போகிறது என்ன போகுது, ஐஆர் அப்படிங்கக்கூடிய ஆர் ஃபேஸில் போகக்கூடிய கரண்ட் வேல்யூ. தென் ப்ரெஷர் காயில் போகிறது அடுத்த செகண்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் காயில் கேரிஸ் எ கரண்ட் ப்ரொபோஷனல் டு வோல்டேஜ் விஆர்ஒய். என்ன சொல்கிறேன்னா விஆர்ஒய். தேர்ஃபோர் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு ஐ காஸ் பை அப்படிங்கிறது ஒரு பவருக்கான ஃபார்முலா. வோல்டேஜ் இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு, ஏன் இங்கே √3 வரலன்னு கேட்டேன்னா இது ஃபேஸ், ஒரு பர்டிகுலர் ஆர் ஃபேஸ் மட்டும்தான் எடுத்துருக்குறோம். நம்ம இங்கே டீல் பண்ணுறது வெறும் ஆர் ஃபேஸ். அப்போ ஆர் ஃபேஸ் மட்டும் எடுக்கிறப்போ அந்த வாட்மீட்டரில் போகக்கூடிய பவர் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் ஃபேஸ் பவர் தான் இங்கே இருக்கும். இது என்ன சொல்லுவாங்க, சிங்கிள் ஃபேஸ் பவர். அதனால் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா விஐ காஸ் பைன்னு தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், வாட்மீட்டர் ரீடிங் அப்படிங்கிறது W1. இந்த W1ல் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எடுக்கலான்னு பாருங்கள். எப்படி இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து இன்கார்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கவனி. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா P இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா மட்டும் வாங்க. ஓகே. ஸோ P இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ காஸ் பை அப்படிங்கிற ஃபார்முலா. இது எப்படி எழுதலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா W1 அப்படிங்கிறது அந்த ஆர் ஃபேஸில் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய வாட் மீட்டர். ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ் அல்லது பவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வோல்டேஜ் நான் என்ன எழுதலாம், விஆர்ஒய், ஆருக்கு ஒய் கடையில் இருக்கிற வோல்டேஜ். கரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர் ஃபேஸ் வழியாக போகிற கரண்ட்டு. பட் இங்கே காஸ் பை அப்படிங்கிறப்ப 2 வெக்டர் எடுக்கணும். என்னென்ன வெக்டர் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see the 2 விஆர்ஒய் அண்டு ஐஆர், விஆர்ஒய் அண்டு ஐஆர், விஆர்ஒய் அண்டு ஐஆர். ஸோ இந்த 2 இந்த வெக்டாருக்கும் இந்த கீழே இருக்கிற 2 வெக்டாருக்கு இடையில கூடிய ஆங்கிளை நான் மெஷர் பண்ணணும். எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள். நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கிறோம். விஆர் நம்மளுக்கு தெரியும்,
அதுலேருந்து 30 டிகிரி தள்ளி தான் இந்த வெக்டார் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்குது. ஐஆர் அப்படிங்கிறது தெரியாது, எவ்வளோ ஆங்கிள் தெரியாது, அதனால் அதை என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஃபைன்னு எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ டோட்டலாக இதுக்கு இடையில எடுக்கும்போது என்ன எழுதலாம், 30 + 5ன்னு எழுதிக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் எழுதிக்கலாம். ஸோ திருப்பி நான் சொல்கிறேன், இப்போ ஃபேஸ் ஆங்கிள் ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில எடுக்க போகிறோம். ஒரு வெக்டார் விஆர்ஒய் வெக்டாரு, இன்னொன்று வந்து ஐஆருங்கிற வெக்டார். இதில் விஆருக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆல்ரெடி நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். பிகாஸ் 30 டிகிரி நமக்கு தெரியும். ஏன்னா இது வந்து டோட்டலாக 60 டிகிரி இருக்கும். இதுக்கு இடையில் 60னா இதில் பாதி வந்து 30 டிகிரி தான் இருக்குது. இது டோட்டல் 60. அப்போ 60ல் வந்து பாதி தான் இருக்குது. இப்போ 30 டிகிரி. இது ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம், இந்த 30 டிகிரி. பட் இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியாது. இது வந்து அதனுடைய இண்டக்டிவ் வேல்யூ பொறுத்து தான் இந்த ஆங்கிள் இருக்குது. அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், 5 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். 5 = 10 டிகிரியா 30 டிகிரியா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறேன், 5ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ டோட்டல் இந்த வெக்டாருக்கும் இந்த வெக்டாருக்கு இடையில கூடிய டோட்டல் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 30, இது வரைக்கும் 5. அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், ஐ கேன் ரைட் இட் as 30 + 5 டிகிரி. 30 + 5 டிகிரி. ஸோ விஆர்ஒய் ஐஆருக்கு இடையில கூடிய இந்த ஆங்கிளை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், டெஃபினிஷனில் இங்கே cos πங்கிறதுக்கு பதில் எழுத போகிறேன். ஸோ விஐ cos π, விக்கு பதிலாக விஆர்ஒய், ஐக்கு பதிலாக ஐஆர். காசுங்கிறது ரெண்டு வெக்டருக்கு இடையில இருக்கிற வேல்யூ, விஆர்ஒய் டு ஐஆர் அப்படிங்கிறது cos 30 + 5. அப்போ எப்படி எழுதலாம் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை எழுதிக்கணும் பாருங்க, விஐ cos 30 + 5. ஸோ W1 அப்படிங்கிறது வாட்மீட்டர் 1, அதனுடைய என்னென்னா V × I × cos 30 + 5. ஓகே, ஏன்னா இதில் விஆர்ஒய் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும், இது லைன் வோல்டேஜ், ஐஆருங்கிறது லைன் கரண்ட். இது ரெண்டு, அதனால் அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், VL/IL எழுதிக்கலாம். VL/ILங்கிறது நான் VIன்னு எழுதிக்கலாம், நோ நீட் டு வரி. ஓகேயா, விஆர்/ஐஆர்னு சொல்லி காம்ப்ளெக்சிட்டியாக நம்ம போக வேண்டாம். பெட்டர் VL/IL அல்லது V,Iன்னு எழுதிக்க, ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் ஒன்லி ஐ ரைட் இட் as W1 = V × I × cos 30 + 5. அவ்வளோதான். இதே அப்படி நேராக வாட்மீட்டர் 2 போகிறேன். வாட்மீட்டர் 2 அப்ளை நான் சொல்லிட்டேன். வாட்மீட்டர் 2ல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கரண்ட் காயில் எது வழியாக போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபி வழியாக போகும். ப்ரெஷர் காயில் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரொபோஷனல் டு அந்த வோல்டேஜ் எது ரெண்டுக்கு இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கு ஒய்க்கு இடையில. ஸோ ஐபி கரண்ட் என்ன, வோல்டேஜ் பிட்வீன் தி பி அண்ட் ஒய் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகேயா, ஸோ கரண்ட்டும் தெரியும், கரண்ட் ப்ரெஷர் காயில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடு. ஸோ வாட்மீட்டர் 2ல் அதே மாதிரி அதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதலாம். எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதும்போது என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அந்த வெக்டர் டயக்ராம் வச்சு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ வாட்மீட்டர் 2 அப்படிங்கிறது அப்படியே எழுதுனது, பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா எழுதணும், பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு VI cos πன்னு எழுதியிருக்கோம். அதே தான் இங்கே திருப்பி எழுத போகிறேன். விக்கு மேலே VBY, ஐக்கு மேலே IB அண்டு காஸ் அப்படிங்கிறது எந்த ரெண்டு வெக்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே VBY அண்ட் IB எடுக்க போகிறோம். VBY அண்ட் IB. ஓகே, திருப்பி நம்ம வெக்டார் டயக்ராம் ஒரு டைம் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்தீங்கன்னா புரியும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், VBY அண்ட் IB. ஸோ ரெண்டு எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள். ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் பார்த்துங்க. ஐபி அண்டு VBY, ஐபி அண்டு VBY மட்டும் நல்லா பார்த்து வச்சுங்க. இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டார் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஒன்று வோல்டேஜ் பிட்வீன் தி பி அண்டு ஒய், இன்னொன்று கரண்ட் இன் தி பி ஃபேஸ். ஏன்னா அது வழியாக தான் வாட்மீட்டர் 2 போகக்கூடிய கரண்ட் காயில், இது ப்ரெஷர் காயிலினுடைய கரண்ட்டு விக்கு, தட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷன் டு தி வோல்டேஜ் பிட்வீன் தி பி அண்டு ஒய். ஓகே, ஸோ இந்த வெக்டார் பாருங்கள், ஐபி கரண்ட்டு ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இந்த ஐபி கரண்ட்டும் இன்னொன்று என்ன, வோல்டேஜ் பிட்வீன் தி பி அண்ட் ஒய், இந்த ரெண்டு கடையில் கூடிய ஃபேஸ் ஆங்கிள் இப்போ வேணும். நல்லா கவனிச்சுங்க, இந்த இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ் ஆங்கிள் நம்மளுக்கு வேணும். அது இருந்துன்னா தான் வி கேன் மெஷர் தி காஸ் பை. இப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க, VBYக்கும் ஐபிக்கும் இடையில இந்த ரெண்டு வெக்டாருக்கு இடையில கூடிய ஆங்கிளை தான் இப்போ நான் மெஷர் பண்ண போகிறேன். அது எப்படி சார் மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்ட ஈஸி. ஸோ விபிக்கும் இதுக்கும் இடையில இருக்கிற ஃபேஸ் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 30 டிகிரி. ஏன்னா இது மொத்தமாக 60 டிகிரி வரும். ஸோ அதில் பாதி அப்படிங்கிறப்ப இது 30 டிகிரி தான் வரும். ஓகே, ஸோ விபிக்கும்
விபிஒய்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து 30 டிகிரி. பட் இந்த விபிக்கு ஐபிக்கு இடையில இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா முதலே சொல்லிக்கிறேன், இது இண்டக்டிவ் லோடு, லேகிங் பவர் ஃபேக்டர், அதனால் கிளாக் வைஸில் ஆங்கிள் தள்ளி இருக்கும். பட் எவ்வளோ ஆங்கிள் நம்மளுக்கு தெரியாது, ஏன்னா அது இண்டக்டினுடைய வேல்யூ பொறுத்து தான் அந்த ஃபேஸ் ஆங்கிள் இருக்கும். ஸோ அதனால் அது நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் 5. ஓகேயா, பாருங்கள், இந்த ரெண்டுக்கு இடையில கூடிய ஆங்கிள் வந்து 30 டிகிரி, விபிக்கும் ஐபிக்கும் இடையில இருக்கிறது 5ன்னு அப்படியே எடுத்துருக்கிறேன் நான், ஏன்னா எனக்கு அந்த வேல்யூ தெரியாது. ஸோ ஓகேயா, இதை கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக வச்சுக்கிறேன், புரிகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நமக்கு தேவை இந்த வெக்டாருக்கும் இந்த வெக்டாருக்கு வேணும். எனக்கு இந்த வேல்யூ தெரியும், இந்த வேல்யூ தெரியும். அப்போ என்ன பண்ணலாம், இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூ எக்ஸு, இந்த வேல்யூ ஒய்னா எனக்கு இந்த வேல்யூ இசட் வேணும். அப்படி என்ன பண்ணிக்கலாம், இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய். இந்த எக்ஸ்லேருந்து இந்த ஒய்யை மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு இந்த இசட் கிடச்சிடும். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ 30 சொல்லிட்டேன், இதுக்கு இடையில இருக்கிற 30, இதுக்கு இடையில இருக்கிற வேல்யூ 5ன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ ரிமைனிங் இது எவ்வளோவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 மைனஸ் 5ன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், 30 மைனஸ் 5ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், அந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் கொண்டு போய் எழுத போகிறேன் காஸ் ஆஃப் வேல்யூவில். ஸோ பாருங்கள், இந்த இடத்துல காஸ் 30 மைனஸ் 5 அந்த வேல்யூ தான் த கொசைன் ஆங்கிள் பிட்வீன் தி வோல்டேஜ் பிபை டு ஐபி. இந்த ரெண்டுக்கு இடையில கூடிய ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 மைனஸ் 5, அவ்வளோதான். ஸோ அப்போது W1 என்ன W2 என்ன அப்படிங்கிற ரெண்டு வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சாச்சு. இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு போட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த டெரிவேஷன்ஸ் கொண்டு போக போகிறேன். ஸோ W1 என்னென்னு எனக்கு தெரியும். W1 அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம எழுதி வச்சிட்டோம், வாட் மீட்டர் 1ல் வரக்கூடிய வேல்யூ. வாட் மீட்டர் 1ல் வரக்கூடிய வேல்யூ நம்ம என்னென்னு எழுதியிருக்கோம், இங்கே பாருங்கள், W1 is equal to V into I into cos of 30 plus 5. இது வந்து W1. இது என்ன பண்ணுறோம், ஈக்குவேஷன்ஸ் 1ன்னு எழுதிக்கிறோம். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 என்ன சொல்லுது, W1 is equal to VI cos 30 plus 5. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 W1. இப்போ என்ன பண்ணுறேன், W2 போகிறேன். W2ங்கிறது வாட் மீட்டர் 2லேருந்து வரக்கூடிய வேல்யூ. அந்த வேல்யூ என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா VI cos 30 minus 5. ஓகே, அங்கே 30 plus 5 வந்துச்சு, இங்கே 30 minus 5. ஸோ W1 W2 இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு வேல்யூ வந்துடுச்சு. ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன், ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த வேல்யூ என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஈக்குவேஷன் 2ன்னு எடுத்து எழுதிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு W1 W2 ரெண்டு கண்டுச்சிச்சா, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ஐ எம் ஆடிங் த டூ ஈக்குவேஷன்ஸ். இந்த W1 அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிரஷன் 1ஐயும் எக்ஸ்பிரஷன் 2 ரெண்டையும் என்ன பண்ண போகிறேன், ஜஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், W1 + W2 VI cos 30 + 5 ப்ளஸ் VI cos 30 minus 5. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுலேயே VI அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இருக்குது, அதனால் அதை நான் வெளியில் எடுத்துக்கிறேன். எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி மீதி என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா cos 30 + 5 ப்ளஸ் cos 30 minus 5ன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ VI cos 30 + 5 ப்ளஸ் VI cos 30 minus 5ல் VI காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா cos 30 + 5 cos 30 minus 5, 30 + 5 and 30 minus 5. ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதுனா, ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி தெரியும். cos A + Bங்கிறது என்ன ஃபார்மேட் எழுதணும், cos A cos B மைனஸ் cos A cos B இஸ் மைனஸ் sin A sin B. அடுத்தது cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் மாறி வரும் இதை பொறுத்து, இந்த இடத்துல இருக்கிற பொறுத்து. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸை எக்ஸ்பிரஷன் கொண்டு வந்தோம்னா W1 + W2 is equal to VI அப்படி வெளியில் தனியாக அப்படி எழுதிக்கிறோம் cos A + cos B. அதை cos A + Bங்கிறது என்ன, cos A cos B. அடுத்தது இந்த ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னு இந்த இடத்துல மைனஸ் வரும், அப்போ மைனஸ் sin A sin B. அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் அப்படி இங்கே வந்துடுது. ஸோ cos A cos B மைனஸ் sin A sin B ப்ளஸ் அடுத்து ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் cos A minus B இருக்குது. cos A minus B எழுதலாம் cos A cos B ப்ளஸ்
sin A sin Bன்னு எழுதுவோம். ஓகேயா? ஸோ இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதை சால்வ் பண்ணோம்னா இங்கே மைனஸ் சைன் 30 இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் சைன் 30. அப்போ ரெண்டு அப்ஜெக்ட்லேயும் கண்டிப்பாக என்ன ஆயிரும், அது வந்து ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணிடும். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா காஸ் 30 இன்ட்டு காஸ் பை, இங்கே ஒரு காஸ் 30 இன்ட்டு காஸ் பை. இப்போ 2 டைம்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ ரைட் இட் as 2 இன்ட்டு காஸ் 30 இன்ட்டு காஸ் பை. அதில் காஸ் 30 அப்படிங்கிறது என்னென்னா √3/2. காஸ் 30ங்கிறது என்ன, √3/2. அப்போ 2 டைம்ஸ் ஆஃப் √3/2ல 2 கெட்ஸ் கேன்சல்டு. இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், √3 இன்ட்டு காஸ் பை மட்டும் இருக்கும். அப்போ எப்படி எழுதலாம், √3 இன்ட்டு விஐ இன்ட்டு காஸ் பை. ஓகேயா? இந்த √3 விஐ இன்ட்டு காஸ் பை. அப்போ நம்மளுக்கு ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன, W1 ப்ளஸ் W2. இந்த ரெண்டு வாட்மீட்டில் வரக்கூடிய வேல்யூஸை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா √3 இன்ட்டு விஐ இன்ட்டு காஸ் பை. இது எதனுடைய ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபேஸ் சர்க்யூட்னுடைய பவர் மெஷர்மெண்ட். √3 டைம்ஸ் ஆஃப் விஐ காஸ் பை அப்படிங்கிறது பவர் மெஷர்மெண்ட் இன் 3 ஃபேஸ் சிஸ்டம். இதே சிங்கிள் ஃபேஸ் சிஸ்டம்னா இந்த √3 வராது, விஐ காஸ் பை மட்டும் வரும். சிங்கிள் ஃபேஸ் பவர் மெஷர்மெண்ட்டில் ஃபார்முலா விஐ காஸ் பைன்னு மட்டும் வரும். பட் இது வந்து 3 ஃபேஸ் மெஷர்மெண்ட்ங்காட்டி √3 டைம்ஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ் கரண்ட் இன்ட்டு காஸ் பை. அப்போது ஒரு 3 ஃபேஸினுடைய பவரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு 2 வாட் மீட்டர் இருந்தால் போதும்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால தான் இந்த 2 வாட் மீட்டர் மெத்தடை இந்த இடத்துல ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம். 2 வாட் மீட்டர்ஸ் ஆர் இனஃப் டு மெஷர் தி 3 ஃபேஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதோட ஒரு பார்ட்டுக்கான ஆன்சர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகே, பட் இப்போ இதோட நம்ம ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல, W1W பவர் ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல. இதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க, ஏன்னா காஸ் பை என்ன வேல்யூன்னு தெரியாது. ஸோ காஸ் பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது, திருப்பி அதை நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷனை கண்டினியூ பண்ணுறோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிங்க, ஆடிங் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் 1 and 2. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஈக்குவேஷன் 2 மைனஸ் ஈக்குவேஷன் 1. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. 2லேருந்து 1 மைனஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ சப்ட்ராக்டிங் ஈக்குவேஷன் 2 மைனஸ் 1 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா W2 மைனஸ் W1. W2 அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், VA cos 30 மைனஸ் 5. அடுத்தது W1 அப்படிங்கிறது என்ன, VA cos 30 ப்ளஸ் 5. அங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் 2 தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக. ஸோ W2 மைனஸ் W1 போகும்போது இது நீங்கள் சிம்பிளை பண்ணிக்கலாம், பார்க்கலாம், இதில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ VA ஆஸ் யூஷுவல் அதை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா cos A cos B ப்ளஸ் sin A sin B, அப்புறம் மைனஸ் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ரெண்டு கடையில் மைனஸ் இருக்குது, அதனால் மைனஸ் வச்சுட்டு cos A cos B மைனஸ் sin A sin B. ஸோ இந்த மைனஸை நான் என்ன பண்ணுறேன், ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரும்போது என்னாகும், இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஆயிரும், இது மைனஸ் ஆயிரும். ஓகே, திருப்பி சொல்கிறேன், இந்த மைனஸு உள்ளே போகும்போது இந்த மைனஸ் என்ன ஆகுனா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு. அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் என்னாச்சுன்னா மைனஸாக மாறிடுது. அப்போது மைனஸ் cos 30 cos இது கூட என்னாச்சு கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா sin 30 sin 5 ப்ளஸ் sin 30 sin 5 அப்படின்னா 2 டைம்ஸ் ஆஃப் sin 30 இன்ட்டு sin 5 இருக்கும். ஓகேயா, நல்லா கவனிச்சுங்க. இந்த காஸ் வேல்யூ இங்கே மைனஸ் ஆயிரும், கேன்சல் ஆயிருச்சு. சைன் வேல்யூ இதுவும் இங்கே இருக்கும், ஏன்னா ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்கிறங்காட்டி ரெண்டை ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், 2 sin 30 இன்ட்டு sin 5 அப்படின்னு வரும். நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ விஐ வெளியில் அப்படியே இருக்குது, 2 டைம்ஸ் ஆஃப் sin 30 இன்ட்டு sin 5. இதில் sin 30 அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் 1/2. அப்போ இந்த 1/2ல் 2 என்ன ஆகுது, கெட்ஸ் கேன்சல்டு. இப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா விஐ sin 5 மட்டும் இருக்கும். ஸோ அப்போது W2 மைனஸ் W1 அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா V இன்ட்டு I இன்ட்டு sin 5ன்னு வரும். V இன்ட்டு I இன்ட்டு sin 5. ஸோ ரெண்டை ஆட் பண்ணும்போது √3 டைம்ஸ் ஆஃப் VI cos 5ன்னு வரும். பட் ரெண்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது VI sin 5. இப்போ என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணோம் W1 W2வை, அடுத்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா டிவைட் பண்ண போகிறோம். எப்படி டிவைட் பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 இருக்கு இல்லையா, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4, இந்த W2 மைனஸ் W1 இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4, இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. ஸோ டிவைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஈக்குவேஷன் 4 பை ஈக்குவேஷன் 3. ஸோ 4 டிவைடட் பை 3, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 டிவைடட் பை 3 அப்படின்னு அர்த்தம். W2 மைனஸ் W1 டிவைடட் பை W1 ப்ளஸ் W2, சப்ட்ராக்ஷன் டிவைடட் பை அடிஷன் போடும்போது W2 மைனஸ் என்ன தெரியும், VI sin 5. ஸோ VI sin 5 நியூமரேட்டரில், டினாமினேட்டரில் W1 ப்ளஸ் W2 அது என்னென்னா √3 இன்ட்டு VI cos 5. அப்போ இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள், VI இங்கே மேலே VI இருக்கும், இங்கே மேலே VI கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும், W2 மைனஸ் W1 டிவைடட் பை W1 ப்ளஸ் W2 இஸ் ஈக்குவல் டு sin 5 டிவைடட் பை cos 5. sin 5 பை டிவைட் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு, tan 5ன்னு தெரிஞ்சிடும்.
இந்த ரூட் த்ரீயை நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போது டினாமினேட்டருக்கு போயிடுது. அப்போது ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் சைடில் இருக்கிற ரூட் த்ரீயை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரேன். அப்போ ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் W2 மைனஸ் W1 டிவைட் பை W1 ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு sin phi பை காஸ் பை. நல்லா கவனிச்சு, sin phi டிவைட் பை காஸ் பைங்கிறது tan phi மாறிடுச்சு. ஆர் அதர்வைஸ் we can write it as tan phi is equal to root 3 into W2 minus W1 divided by W1 plus W2. So tan phi is equal to root 3 times of W2 minus W1 divided by W1 plus W2. Okay. அப்போ இதில் phi மட்டும் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, phi is equal to tan inverse of remaining things. அது எப்படி சார் எழுதலாம்? ஸோ phi is equal to இந்த ஃபார்மில் வரும். phi is equal to tan inverse of the remaining thing. root 3 into W2 minus W1 divided by W1 plus W2. ஸோ இதில் ஃபேஸ் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது இதுதான். phi எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இந்த ஃபேஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் தி வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வெக்டார் அது கேட்பாங்க. பட் நம்மளுக்கு ஆங்கிள் அந்த லீடிங்காக லேக்கிங்காக எது இருந்தால் நம்மளுக்கு ஆங்கிள் தெரியாது. அதனால் இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபேஸ் ஆங்கிள் இது தெரிஞ்சுனா தான் நம்ம என்ன பவர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ phi is equal to tan inverse of root 3 into W2 minus W1 divided by W1 plus W2. இதை போட்டு phi கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் cos phi கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் பவர் ஃபேக்டர். ஓகே, இது ப்ராப்ளம் வரும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஐ ஹோப் நவ் யூ ஆர் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் தி மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் 3-phase பவர் யூஸிங் 2 watt meter மெத்தட். ஓகே, ஸோ இதுக்கான மெட்டீரியல் ஐ ஆல்ரெடி அப்லோட் இட். கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். 3-phase பவர் மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சர்க்யூட் டயக்ராம் கம்பல்சரி நீங்கள் இதை போடணும். இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். சர்க்யூட் டயக்ராம் போடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் டயக்ராம், திஸ் இஸ் ஆல்சோ அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, இந்த வெக்டார் டயக்ராம் போடணும். அதுக்கப்புறம் வாட் மீட்டர் 1ல் வரக்கூடிய வேல்யூஸ் அந்த VI cos phi எப்படி ஃபார்ம் பண்ணோம், அடுத்து வாட் மீட்டர் 2ல் வரக்கூடிய VI cos 30 மைனஸ் 5 அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதுனாங்கிறது தெரியும். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறீங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறீங்க, சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க, டிவைட் பண்ணுறீங்க. ஆட் பண்ணி root 3 VI cos phi அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 2 வாட் மீட்டர் ஆட் பண்ணாலே டோட்டலாக 3-phase பவர் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்கு அடுத்தது phi கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ரிமைனிங் திங் இந்த டிவிஷன் ஆப்ரேஷனும் சப்ட்ராக்ஷன் ஆப்ரேஷன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா phi கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஸோ phi கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க, ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 கிடைக்கும், அதை 3ஆல் டிவைட் பண்ணுறீங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், phi is equal to tan inverse of, இது நல்லா பார்த்துங்க, ப்ராப்ளத்துக்கு இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா. ஸோ phi is equal to tan inverse of root 3 into W2 minus W1 divided by W1 plus W2. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். எழுதுனீங்கன்னா it will give you 14 marks very easily. ஓகே, ஸோ அப்போ 14 marks ஈஸியாக இருக்கிற வழிவகைகள் என்னென்னு இப்போ சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இதை கொஞ்சம் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிட்டு வாங்க. ஏதாவது டவுட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், என்னையவே கூப்பிடலாம். கூப்பிட்டு எனக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொன்னீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் இனிமேல் மேட் இட் கிளியர். ஓகேயா? ஓகேடா, கிளாஸ் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கு, அதனால் அதை கொஞ்சம் காம்பன்சேட் பண்ணிக்கிறேன். இதை பாருங்கள், பார்த்துட்டு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ ஜஸ்ட் கால் மீ பை மை ப்ரைவேட் நம்பர். ஓகே, அந்த நம்பர் கூப்பிடுங்க, டெஃபினெட்லி ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகேயா? ஓகேடா, குட் பை, சி யூ ஆல்.